Welcome to microprocessors and microcontrollers. Today we are going to see about the topic interrupt and interrupt service routine. Interrupts is a signal which is used to break the sequence of operation, whereas while the CPU is executing a program, an interrupt breaks the normal sequence of the execution of the instructions. It diverts its execution to some other program called interrupt service routine. இப்போ let us consider two different programs, one main program and one subprogram. இப்போ மெயின் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மெயின் ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் சப்ரூட்டீனுக்கு போகணும். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அண்ட் தென் வி கேன் மூவ் டு சப்ரூட்டீன். பட் பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் மெயின் ப்ரோக்ராம் நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராம்லேருந்து சப்ரூட்டீன் போகணும் அப்படின்னா வி நீட் இன்டரப்ட் சிக்னல். ஒரு இன்டரப்ட் சிக்னல் கிடைச்சிது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெயின் ப்ரோக்ராம்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமலே சப்ரூட்டீனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆக முடியும். திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டரப்ட். அண்ட் இதை ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராமில் ஒரு சப்ரூட்டீன் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஸோ இந்த ப்ராசஸோட நேம் தான் வந்து இன்டரப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீன். ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெயின் ப்ரோக்ராம் and this is subprogram, subroutine or subprogram. Okay, so main program execute பண்ணிட்டு இருக்கோம் with a number of lines. Okay, so இங்கே தான் program ஓட execution complete ஆகுது. But before the completion of main program நம்ம இந்த லைன்ல இருந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா subroutine shift ஆகுறோம். Okay, by executing call instruction. So call அப்படின்னு ஒரு instruction இருக்கும். So அந்த instruction யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா the program control can be transferred to subroutine. Okay, subroutine போயிட்டு அப்படின்னா இந்த subroutine இந்த ப்ரோக்ராம் subroutine ப்ரோக்ராம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா the last instruction should be a return instruction, RET instruction. So we can return back to main program by executing RET instruction. RET instruction call instruction யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we have to use RET instruction at the end. ஓகே, ஸோ RET இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ரூட்டீன்லேருந்து மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம சப்ரூட்டீன் போனோமோ அந்த ஸ்டெப்கே நம்ம அகெயின் ரிட்டர்ன் போயிடலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மெயின் அண்ட் சப்ரூட்டீன் ப்ராசஸ். In 8086, interrupts can be classified into two types: hardware interrupt and software interrupt. Hardware interrupt can be furthermore classified into two types: maskable and non-maskable interrupts. Okay, so hardware interrupt, software interrupt, and hardware further நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா maskable and non-maskable நம்ம classify பண்ணலாம். At the same time software interrupt has 256 types of software interrupts in 8086. ஹார்ட்வேர் இன்டரப்ட்ஸ் என்னென்ன ஹார்ட்வேர்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கீபோர்டு, மவுஸ், ஹார்ட் டிஸ்க், ஃப்ளாப்பி டிஸ்க், டிவிடி ட்ரைவ், ஓகே, பிரிண்டர் அண்ட் ஆடியோ சிஸ்டம், இந்த மாதிரி n number of hardware interrupts are there. The first, maskable interrupt. An interrupt that can be disabled or ignored by the instruction of CPU are called maskable interrupt. ஒரு interrupt occur ஆகுது அப்படின்னா microprocessor 8086 can enable or disable, and the type of interrupts are called maskable interrupt. Non-maskable interrupt are the interrupts that cannot be disabled or ignored by the microprocessor 8086. Okay, so non-maskable interrupt occur ஆயிடுச்சு அப்படின்னா processor should respond to the non-maskable interrupt signal. ஓகேங்களா, ஸோ non-maskable interrupt கண்டிப்பாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியே ஆகணும். whereas maskable interrupt அப்படின்னா processor can select whether the occurred interrupt enabled or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு processor can decide. Okay, for maskable interrupt. For non-maskable interrupt, the interrupt should be responded by 8086 microprocessor. It cannot be ignored. And third one, software interrupt. Software interrupts are machine instructions that amount to a call to
designated interrupt subroutine usually identified by interrupt number INT0 to INT255. ஓகே, ஸோ இது ஒவ்வொரு இன்டரப்ட் INT0 அப்படின்னா அது ஒரு இன்டரப்ட், அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். INT255, INT1, 2, 3, 4, 5 அப் டு INT255 வரைக்கும் இருக்கும். ஆல் ஆர் டிஃபால்ட் இன்டரப்ட்ஸ். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். ஸோ டோட்டலி வி ஹேவ் 256 ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் நம்ம கால் பண்ணலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் INT0 to INT255 instruction. So this is a pin diagram of 8086. Okay, 8086 is a 40-pin dual inline package IC. So இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா we got 40 pins. So left hand side ஒரு 20 pins இருக்குது, right hand side ஒரு 20 pins இருக்குது. So இதில் pin number 18 is INTR, that is called maskable interrupt, and pin number 17 is NMI. NMI is non-maskable interrupt. So these are the things that we are already been discussed. And here this is interrupt service routine. Interrupt service routine. Okay, right. So இதில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to discuss regarding software interrupts. So 256 types of software interrupts are there. So அதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா memory location 000 மெமரி லொக்கேஷன் 07F வரைக்கும் இன்டரப்ட்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்டரப்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் 256 சாஃப்ட்வேர் இன்டரப்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா we have 256 interrupt programs. ஓகே, 256 interrupt programs இருக்குது. ப்ரோக்ராம் மீன்ஸ் ப்ரோக்ராம்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியும். ப்ரோக்ராம்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் a set of instruction or sequence of instruction. ஓகே, இங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 256 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 256 ப்ரோக்ராமோடைய ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் நம்ம இங்கே லோட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 000 to 004. இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டைப் 0 256 இருக்கு. ஸோ 256 அப்படின்னா டைப் 0 to டைப் 255 வரைக்கும் இன்டரப்ட்ஸ் இருக்கும். இதில் டைப் 0வோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம இது ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். டைப் 0 ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒன்று இன்டரப்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த இன்டரப்டுடைய ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்கும்? யூஸ்வலாக மெமரியில் இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த மெமரியோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இங்கே லோட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் செக்மெண்ட் அட்ரஸ் ப்ளஸ் ஆஃப்செட் அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ செக்மெண்ட் அட்ரஸோடைய சைஸ் 16 பிட் இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்செட் அட்ரஸோடைய சைஸும் 16 பிட் இருக்கும். ஓகே, டைப் 0 ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்கோ அந்த ப்ரோக்ராமோட கோட் செக்மெண்ட் பேஸ் அட்ரஸும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டருடைய ஆஃப்செட் அட்ரஸும் நம்ம இங்கே லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கோட் செக்மெண்டோடைய பேஸ் அட்ரஸ் 16 பிட்டில் இருக்கும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டரும் 16 பிட்டில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ செக்மெண்ட் 16 பிட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ஆஃப்செட் அட்ரஸ் 16 பிட். ஸோ கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் கிவ் 32 பிட்ஸ். ஸோ டைப் 0வோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா we need 4 மெமரி லொக்கேஷன்ஸ். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம 000 1 0 1 2 3 அப்படின்ட்டு ஒரு 4 மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு 4 மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா டைப் 0 இன்டரப்ட் ப்ரோக்ராம் இங்கே இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் லைக் தட் next 4 memory locations will occupy information regarding type 1, and then next 4 memory locations occupies information regarding type 2, next 4 memory locations type 3, next 4 memory location type 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்குபை பண்ணியிருக்கும். அண்ட் 0142 07F வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டைப் 5 to டைப் 31 வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, டைப் G5லேருந்து டைப் 31 வரைக்கும் இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டென்ட் ஆஃப் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் அங்கே இருக்கும். ஓகே, அண்டு 080லேருந்து 3FF வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டைப் 32லேருந்து டைப் 255 வரைக்கும் இருக்க
இந்த ப்ரோக்ராம்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் தி கண்டென்ட் ஆஃப் கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் a corresponding program and content of offset address. Interrupt vector table. ஸோ இதுதான் நம்ம interrupt vector table அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ interrupt vector table அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு இன்டரப்டோடைய செக்மெண்ட் அட்ரஸ் அண்ட் ஆஃப்செட் அட்ரஸ் நம்ம லோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டேபிள் தான் interrupt vector table அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The first one is type 0 to type 4 interrupts. First one type 0 to type 4 and second one type 5 to type 31. Okay, so in the type 0 to type 4 they are used for fixed operation and hence are called dedicated interrupts. So type 0, type 1, type 3, type 4 அப்படினு நம்ம ஒரு 5 interrupts dedicated-ஆ இருக்கும். These are all the fixed operation. We cannot change these interrupts. Okay, type 5 to type 31 8086 நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். It is reserved for higher processors like 80286 and 80386, 80486, Pentium processors, etc. And third type is type 32 to type 255 interrupts. Okay, these are all the interrupts which are available for user. Okay, it can be used by user. Okay, these are all interrupts available for users called user defined interrupts. These can be hardware interrupts and activated through interrupt line, or it can be used for software interrupt. So what are all the fixed interrupts? Type 0 is zero divide error interrupt. Okay, if we are dividing some number with 0 அப்படினா it will give infinity. ஏதோ ஒரு நம்பர் 0 ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா type 0 interrupt will automatically enabled. Okay, because any number that can be divided by 0 அப்படின்னா it gives infinity answer. If you are dividing any number by 0, then automatically type 0 interrupt will enable. Okay, type 1 is single step interrupt. Okay, and type 2 is non-maskable interrupt. Type 3 is breakpoint interrupt, and type 4 is overflow interrupt. When will overflow interrupt occur? While executing signed arithmetic operation. If end of the operation overflow occurs, then type 4 interrupt will enable. These are all the priority of interrupts. So highest priority interrupt is software interrupt. Okay, then next is NMI, non-maskable interrupt, has highest priority, and next to non-maskable interrupt INTR, and least priority interrupt is single step interrupt. So that's all about interrupt and interrupt service routine, and thank you.